ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ತನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾಗೂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಸ್ರಿ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಗಳಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗಣಿತವೇತ್ತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಐತಾಳ್ರವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 64% of the overall GDP of India. Profession Anantkumar Hegde is basically an exploring a farmer by profession with business interest extending to his farm produced along with the other farming community. He has been trading on the international a source of renewable energy for us, a new energy for us, new road director for us, new motivator to all of us. See, and my friends in the university, my family members, Srinivas family members. It gives me extremely high pleasure to receive and to hear heard a dynamic minister like this. He is a man of Ananta source. It is you can't exhaust it at all. You hear him. Yesterday I was hearing him for 3 hours. We had a discussion. I tell you, I remembered the old one saying was that if you sit with the old lady for 3 hours, 3 minutes, it looks as if you are talking to her for 3 hours. But if you sit with a young lady, beautiful lady whom you like for 3 hours, you are looking, it was looking as if it is 3 minutes only. It was like that. I do not know how it will pass 3 hours with him. And when it was ended, we were also, oh, this has come to an end and it will begin again once again tomorrow. Mr. Infinity, his name is Anantkumar, is nothing but infinity, infinite. So he has infinite knowledge and converted it into wisdom. So we see only very rarely such people. So who convert the knowledge into wisdom is a challenge and it is a self-motivation. And Sri Anantkumar ji has achieved that. During this small time period of his interaction now, he could able to cover all the areas of social development through skill or super specialty skills. Youngsters need to improve their super specialty skills to support the country development, so which is the theme of this discussion today. And I got a privilege to meet him and discuss and hear him for about 2 hours yesterday, where he has given a direction, a new direction to our university. Mr. Infinity, his name is Anantkumar, is nothing but infinity, infinite. So he has infinite knowledge
and converted it into wisdom. So we see only fund of information, fund of latest technology, what our industry is having, we thought that we will take the benefit of it. And when we do that, when we incorporate that in the syllabus, when he says about skill, I will tell you it is not only for the engineering course. He was mentioning even the medical course, even the dental course, even for that matter engineering, apart from that, the management course, hotel management, whatever you name it, everything requires a skill which is lacking in the present situation, the present education system. And that is what he was referring to it. And he wanted to bring a revolution in the education system. And likely he has got a good portfolio and he's into that. And I hope definitely that he can change the system and bring whatever is required for the future of the country. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶ 47 ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷ ಗುಲಾಮರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇದೆ, ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರ ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು 47ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷ ಗುಲಾಮರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವು ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ತಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ನಡತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇರೆಯವರ ನಕಲನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ಗಣಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮಂಡಿಸಿದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 6000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೇ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದೇ 3 ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಗಣಿತವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Particularly he mentions about zero. ಜೀರೋವನ್ನು ಭಾರತ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಪುನಃ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 6000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೈಥಾಗೋರಸನ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಥಿಯರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇರಳದ ಸೋಮಯಾಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶುಲ್ಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ, ಬೌಧಾಯಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದು AB² + BC² = AC² ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪೈಥಾಗೋರಸನ ಪ್ರಮೇಯ. ಅದನ್ನ 2500 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೀಯ ವಿಷಯ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ.